समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम नमस्कार जनाए। आज मु आपण मान निकट को प्रभु वाक्य नहीं आसी अछि जहाँ लेखा जाई अछि प्रथम पितर 5 पर्व 7 पद। प्रथम पितर 5 पर्व 7 पद एठारे ए प्रकार लेखा जाए, तुम्भमानंक समस्त चिंतार भार ताहांको उपरे पकाओ, कारण से तुम्भमानंक निमंते चिंता करंती। बेले बेले आमे विभिन्न विषय नहीं चिंता करथाउ। अनेक विषय चिंता करी आमे हताश निराश हो दुखरे भांगी पड़ू। एपर के व्यक्ति अछि ता जीवन रे दुख कष्ट चिंता समस्या नहीं। प्रत्येक मनुष्य जीवन रे किछि ना किछि चिंता समस्या लागी रहिछि। समस्तक जीवन रे दुख अछि सुख मध्य अछि। सबुदिन जे समस्तक जीवन रे दुख आउ समस्तक जीवन रे सुख आसे यह केबे संभवपर नुहे। एही संसार होछि दुख सुखर संसार। समय चक्र घुरी बुलुछि। आम समस्तଙ୍କୁ समय को धैर्य धरी अपेक्षा करबा को पड़िबो। जीवन होछि एक यात्रा। एई जीवन यात्रा रे अनेक उत्थान पतन रहिछि। आम्भ मानकु एही जीवन यात्रा रे सतर्क ही चलिबा पड़िबो। आसंतु आम्भे माने फिलिपियो 4 पर्व 6 पद पाठ करिबा। एठारे ए प्रकार लेखा जाए, कौनसी विषय रे चिंतित हो नहीं, किंतु समस्त विषय रे प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद सह तुम्भमानक निवेदन सबु ईश्वरक निकट रे जणाओ। आम जीवन रे जेते दुख कष्ट आसिले मध्य आमे केबे मध्य चिंतित अधैर्य व्यतिव्यस्त हबा नै। दुख रे हो किंबा सुख रे हो समस्त विषय को प्रार्थनार सह पिता ईश्वरक ठारे जणाई प्रभु को धन्यवाद देबा। आम जीवन रे जहा हेछि फल हेछि, जहा हेबो ठीक हेबो, पुणी आगो को जहा हेबार अछि आमर मंगल हेबो फल ही हेबो। प्रभु आम प्रत्येक विषयर समाधानर बाट देखाइबे। आजिर वाक्य पाठ करी आमे जानिबा को पाउछु जे तुम मानक समस्त चिंतार भार ताहांको उपरे पकाओ। आज आम जीवनर समस्त चिंतार भार को प्रभु को ऊपर देबा, कारण से आम्भ निमंते चिंता करंती। एही जगत मध्यरे जागतिक पिता अछंती, किंतु स्वर्ग रे आम सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर अछंती। से आमर प्रतिटी समय रे प्रतिटी मुहूर्त रे आमर गतिविधि निरीक्षण करी आमर जत्न तत्व नहीं था। आसंतु आम्भे माने जिसाय 66 पर्व 13 पद पाठ करिबा। एठारे ए प्रकार लेखा जाए, जेपरि जणुकु ताहार माता सांत्वना करे सेही परि आमे तुम मानकु सांत्वना करिबा। छोट शिशु अछोट हेले माँ ताकू विभिन्न प्रकार खेलना दे गीत गाई गप कही बुझाइबा को चेष्टा करथाय। ठीक सही परी आमे मध्य ईश्वरक संतान संतति अटु। से वाक्य रूपी परमेश्वर वाक्य द्वारा प्रभु आम मानक सहित कथा कहती। वाक्य द्वारा आम मानकर जत्न तत्व नियंती। पुणी आम दुख सुखरे आम मानक वाक्य दे शांति सांत्वना दियंती। माथ्यू 6 पर्व 25 रु 34 पद पाठ कले आमे जानिबा पाइबा। प्रभु आकाशर उड़ंता पक्षी मान को देखाई आम मान को बुझिबा निमंते बा सांत्वना देबा निमंते शिक्षा दियंती। आकाशर पक्षी मान को देखो, से माने बुणंती नहीं कि काटंती नहीं। मनुष्य मानक भली ओमार रे खाद्य संचय करी रखंती नहीं। प्रभु से मानक बंचिबा निमंते खाद्य गरइबा निमंते बासस्थान जोगाई दी था।
ଫୁଲର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ରର ପୁଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ବିବେଚନା କରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର। ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ବଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ସୂତା କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ, ଜାଗତିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ। ଶରୀର ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା, ଏ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଅଟୁ। କାରଣ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିଜାତିମାନେ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାଲି ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆଜିର କଷ୍ଟ ଆଜି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କାରଣ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଶରୀର କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ, ଏହା ପିତା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ହଉ କିମ୍ବା ସୁଖ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯେ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ତା ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ? ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଗୀତ ସଂଗୀତା 55 ପର୍ବ 22 ପଦ ପାଠ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ଭାର ପକାଅ, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ପାଠ କରି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଦେବା, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରକାର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ମନେ କରୁ। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଏ। କୌଣସି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରୁ। ଏପରି ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ନ ପାଇ ନିଜେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରି କହିଥାଉ, ହେ ପିତା, ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ସାହା ଭରସା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ପାଖରେ କିଏ ଥାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନଥାଆନ୍ତୁ, କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ତେଣୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷା, ଝଡ଼, ଝଞ୍ଜା ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଯଦି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ସହିତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଦେବା। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ